Mohammedan Sporting began its journey in 1936 to become one of the most beloved clubs of the Indian subcontinent. Primarily, they concentrated on football. In Bangladesh, a country of about 160 million people where football has always been a major passion for people of almost all ages, Mohammedan Sporting has the largest and strongest fan base. The club was first located at Bolton Moidan and then shifted to beside the NSC complex and Baitul Mukarram National Mosque of Dhaka. In 1988, the club permanently shifted to its present place at Motijhil commercial area on about 1.5 acre land with some temporary constructions. The contribution and dedication of some illustrious individuals, especially engineer Moinul Islam, gave Mohammedan Sporting the recognition it needed to be one of the top clubs in the region. He is the first man যে নাকি প্লেয়াররা ক্লাবে থাকা এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত ইন্ট্রোডিউস করলো। এর আগে এই দেশে কোনো ক্লাবে প্লেয়ার থাকতো না, খেতো না। Not only for engineer Moinul Islam's joining year, 1956 was also the most significant year in the history of Mohammedan Club from a sporting point of view. বর্তমান যে আধুনিক মোহামেডান সেটার শুরুই হয় 1956 সাল থেকে এবং সেই সময়ে ওয়ান্ডার্স ক্লাব ছিল ঢাকার লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্লাব, সবচেয়ে ভালো ক্লাব। সেই ক্লাবের 6টা নামী প্লেয়ার তারা নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে মরসুমিন ক্লাবে যোগদান করেন। 76 থেকে আরম্ভ করে তারপরে এই উত্থান একটা মহা স্পোর্টিং ক্লাবের, এই উত্থানটা কিন্তু একটা বিরাট। হকি, ক্রিকেট, ফুটবলে এরা কিন্তু সবসময় এই দেশে মানে লিগ দেশে ডমিনেট করে আসছে এবং এটাও তো একটা বিরাট ব্যাপার। এখনও কিন্তু সেই ঐতিহ্যটা এখনও মহা স্পোর্টিং মেনে চলে এবং After climbing to a close second spot first time in the league in 1956, the following year Mohammedans clinched the top spot with a double crown. For the next half century, they dominated the sport in Bangladesh. আগা খান গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে এই ক্লাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং খেলার স্বপ্ন জাগে মোহামেডানে খেলার, এবং সেই ফলশ্রুতিতে 1959 সালে আমি ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলার সুযোগ আসে এবং আমি এটাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করি। আমরা যে ক্লাব দেখেছি এটি আসলে ভুলার নয় এবং এই ক্লাব আমাদেরকে অনেক অনেক কিছু দিয়েছে যা আমরা এই ক্লাবকে কিছু এখনো পর্যন্ত দিতে পারিনি, তবে আমরা মনে করি যে এই ক্লাবকে দেওয়ার সময় এসেছে। আমি রহমতগঞ্জে ছিলাম, তারপরে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে এসে আমার নিজেকে স্থান করে নেই। 85 থেকে শুরু করি, সেই 96 পর্যন্ত আমি এক নাগারে ফুটবল খেলেছি। আমার কোনো ইনজুরি ছিল না, সেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, এবং কোনো প্র্যাকটিস ম্যাচেও আমি কোনো দিন কোনো গ্যাপ দেইনি। Mohammedans has won the league title 20 times and they have also won the Federation Cup 10 times, Independence Day Football Tournament 8 times and Dunfer Cup 3 times. আমি অনেক মোহামেডানের অনেক সাফল্য দেখেছি। ফুটবলে তো লাগাতার কন্টিনিউয়াস মানে হ্যাট্রিক শিরোপা জয় করেছে, এরপর নানান সব রকম টুর্নামেন্টই আমার ইয়ে করতে আমার সৌভাগ্য হয়েছে দেখার। সবচেয়ে বড় সাফল্য যেটা মোহামেডান ক্লাবে, অনেকগুলো টিম এসছে, মোহামেডান কিন্তু এক পাশ ধরে রেখেছে। আপনি যদি অনেক আগের থেকে দেখি মোহামেডান ওয়ারি, মোহামেডান ওয়ান্ডার্স, মোহামেডান ইপিআইডিসি, তারপর স্বাধীনতার পরে মোহামেডান আবাহনী ব্রাদার্স, সব এসছে, সবাই চেঞ্জ বদল হয়েছে, একটা পাশ বদল হয়েছে, কিন্তু মোহামেডান একটা পাশ ধরে রেখেছে। এটা হলো মোহামেডান সার্থকতা। To increase the popularity of football,
Bangladesh Football Federation organized a Dhaka 10 million Super Cup tournament in 2009. Mohammedan Sporting again proved their supremacy, winning this huge tournament. The only thirst that has still remained unfulfilled for MSC is the title of B-League. Since its commencement in 2008, Mohammedans could only finish second every time. Mohammedans' greatest triumphs, the Triple Crown in football, came twice in 1959 and 2002. The success lists outside the country includes Aga Khan Gold Cup, All India Airlines Gold Cup, Rovers Cup, Nagzi Trophy and Thomas Cup, and playing in the final round of the Asian Club Cup Championship. Mohammedan Sporting players and officials actively participated in the liberation war of Bangladesh in 1971, with some members sacrificing their lives too, to raise the morale of the freedom fighters and raise awareness about the plight of the Bangalis during the tumultuous period. Mohammedan players served the country by forming a team named Shadhin Bangla Football Team. It makes me very emotional thinking about those days because তখন আমার বাবা ছিলেন কোথায়, মা ছিলেন কোথায়, কে কোথায় কিছুই জানতাম না। 7টা-8টা মাস রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। খারাপ লাগে নাই, কষ্ট লাগে নাই। The pride of representing Bangladesh, ওই প্রাইডটা is a different feeling. এই ফুটবল খেলে গেজেটের যে ফ্রিডম ফাইটার হয়েছে, এই যে গেজেট, এটা কিন্তু একটা বিরাট অবদান। কারণ এরকম পৃথিবীর কোনো আজকে ব্রাজিল, তারপরে আর্জেন্টিনা, তারপরে ফ্রান্স এরা ওয়ার্ল্ড কাপ পেতে পারে, আজকে বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এরা ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, কিন্তু এইরকম একটা টিম, সেই টিম পৃথিবীতে কোনো জায়গায় নাই। এবং সেই টিমের 8 জন খেলোয়াড় এই মহান স্পোর্টিং ক্লাব, এটাও একটা গৌরবময় অধ্যায়। In 1987, the club's administrative prowess was on display as they hosted the 7th Asian Club Cup Championship. World Cup players like the Iranian Nasser Hejazi and the Nigerian Emeka Ozuego also wore Mohammedan colours. Besides football, the Mohammedans' footprint of glory extended to two of the world's most popular outdoor sports, cricket and hockey. Mirroring its success with football, MSC also has a triumphant cricketing history with 9 league titles and 8 Damal Summer Cricket crowns. অধিনায়ক ছিলাম 11 বছর এবং এই 11 বছরে আমি 3 বার ট্রিপল ক্রাউন পেয়েছি। মোহামেডান ক্লাবের 2টো টুর্নামেন্ট এবং একটি লিগ, তিনটাই আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। বড় বড় সেঞ্চুরি আমার যত আদত বয়সে মোহামেডানের বিরুদ্ধে ছিল, তো এটা খেলার স্পিরিটে সবাই নিয়েছে। তো তখন থেকে আমি মোহামেডানকে চিনি এবং শখটা, ইচ্ছাটা তখন থেকে জাগ্রত হয় যে এই বড় টিম আমাকে খেলতে হবে। The club's cricketers also played a vital role in the ICC Championship in 1997. তো ক্রিকেট প্লেয়ার না, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি সব ডিপার্টমেন্টের প্লেয়ারদের সাথে একটা এত সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, এটা খুব মিস করি এখন। Along with national legends, international cricketing stars like Arjuna Ranatunga, Sanath Jayasuriya, Mohammad Yusuf, Abdul Razak graced the field for the club in keeping with the black and white's tradition of fielding best combinations. The club has kept up this tradition till today. Since 2009, the club is proud to have world's #1 all-rounder Shakib Al Hasan and Wisden's Cricketer of the Year 2011 Tamim Iqbal. Pakistan cricket great Javed Miandad is the chairman of the Cricket Academy of Mohammedan. MSC won the first domestic T20 cricket league in 2006-07 season. After a one-season gap, they again emulated this success. In women's cricket, Mohammedans also stamped their mark by winning the Women's Cricket League in 2009. Though hockey always remained a third popular choice amongst the supporters, MSC completely changed the scenario starting from the late 70s and 80s and continued till today as they clinched 2 major titles even in 2010. আমরা পরপর 4টা সিজন চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এবং
হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। 74 ম্যাচেস আমরা আনবিটেন ছিলাম, আনবিটেন 74 ম্যাচেস। এটা আমাদের একটা বিরল রেকর্ড। ট্রিপল ক্রাউন পাইছি আমরা ওই 79-এ, ওই যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, শহীদ স্মৃতি, লিগ চ্যাম্পিয়ন, আমরা আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। In these 2 decades, MSC revolutionized the face of local hockey by investing in the top hockey talents from home and abroad. Legendary players from Pakistan's World Cup team, Shahbaz Ahmed and Tahir Zaman, played for the club for years. মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হাইবুল আলম, তিনি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতাপ শঙ্কর হাজরা, উনি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সহসভাপতি সহ দীর্ঘদিন জাতীয় কোচ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন এবং জাতীয় দলের বর্তমান কোচ হিসাবে বরকতুল্লাহ চপলও দায়িত্ব পালন করছেন, যিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়। এই সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সব সময় বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের, বাংলাদেশ হকিকে সমৃদ্ধ করার জন্য মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভূমিকা রেখে চলেছে। In other common federation sports like badminton, chess, karate, women's handball, table tennis, MSC has performed exceedingly well over the years. Before liberation, the club also used to take part in volleyball, cycling and athletics. মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কারাতের যে উন্নয়নের বর্তমান যে ধারা, এটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান কারাতের উন্নয়নে মোহামেডান ক্লাবের প্রতিদান অপরিসীম। 1981 সাল থেকে মোহামেডান ক্লাব ব্যাডমিন্টনের যাত্রা শুরু হয়। আমরা সৌভাগ্যবান যে ওই সময় আমরা মোহামেডানের ব্যাডমিন্টন দিয়েই যাত্রা শুরু করতে পেরেছি। প্রত্যেকটা লিগে মোহামেডান শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল। আমাদের বিগত দিনে যে ব্যাডমিন্টনের সুনাম ছিল, আগামীতে আমরা এই সুনামকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাই, আবার দেশবাসীকে অনেক অনেক ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার উপহার দিতে চাই। আমাদের আগামী দিনের এই চেষ্টাই থাকবে। অনেকেই চেষ্টা করেছেন তারা যে বাংলাদেশের বড় বড় ক্লাবগুলিকে আনার জন্য, কেউই কিন্তু এগিয়ে আসেননি। এখানে শুধুমাত্র একমাত্র মোহামেডান ক্লাব এগিয়ে এসছে এবং এরপরও বহুবার 2-1টি ক্লাব ছাড়া মোহামেডান কিন্তু বারবার 80 দশকে 90 দশকে এগিয়ে এসছে। One of the proudest achievements of MSC came when Major Hafizuddin Ahmed, an ex-footballer and organizer from the club, was elected Vice President of the AFC. আমার লাইফে আমি দেখছি, আমি প্রত্যেক গভর্নমেন্টে স্পোর্টসকে করতে হেল্প করতে থাকি, প্রত্যেক গভর্নমেন্টে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি সবই থাকবো, ক্লাবের মধ্যে তাদের আছে, খেলাধুলার মধ্যে তাদের একটা আছে, ন্যাক নজর আছে এগুলো। On 24th of March of 2011, Mohammedan obtained the much-awaited permission to change the club into a limited company. বাংলাদেশ স্পোর্টসে যে ডেভেলপমেন্টটা হয় নাই, এগুলা কিন্তু কিছু কিছু কারণ, যে ক্লাবগুলো প্রফেশনাল না, ক্লাবগুলো লিমিটেড কোম্পানি না, ক্লাবগুলোর ওর সোর্স অফ ফাইন্যান্সিং নাই। দিজ আর ওয়ান অফ দ্য ফিউ কারণ যেটার জন্য এটা হয়েছে। তো এই মোহামেডান ক্লাব লিমিটেড হওয়া আমার মনে হয় স্পোর্টস সার্কেলে এটা সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, আনন্দের খবর। এই রূপান্তরটা একটা ভালো দিক হচ্ছে যে এখন অত্যন্ত পেশাদার ভিত্তিতে এই ক্লাব পরিচালিত হবে। কোম্পানিতে রূপান্তরিত না হলে ক্লাবে যে আমাদের স্থায়ী যে জায়গাটা আমাদের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গাটা আমরা কিছু করতে পারবো না। এটা অনেক আগে থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম ক্লাবটাকে কিভাবে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা যায়। সেজন্য আমরা গত 5 বছর, 10 বছর, 15 বছর ধরে আমরা এর পিছনে শ্রম দিয়েছি এবং আমি মনে করি অনেক দিনের সাধনা আমাদের সফল হয়েছে। The future plans of the club include expansion of the membership base, introduction of professional management and administration, and create a permanent source of income by converting the temporary tent into a permanent structure with state-of-the-art facilities for the players and also with commercial buildings.
In Savah, through a long-term lease from the government, the club got 25 acres of land to build an academy for securing the well-being of national sports. The mega plan includes academy buildings, fully facilitated dorms, well-furnished practice grounds, pools and one international standard stadium. আমি যে বলতে চাই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব যদি আয়ের উৎস খুঁজে পায়, আমাদের যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা যদি আমরা কমার্শিয়ালি ব্যবহার করতে পারি, আমি মনে করি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বছরে যেই টাকা ইনকাম করবে ক্লাবে খরচ করার পরেও আমরা আমাদের সারা দেশের যারা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আছে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো এবং সাথে সাথে আমাদের দেশের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু মোহামেডান অবদান রাখতে পারে। It will see the dawn of another new beginning, a beginning that ushered in 1936 and hopefully will come full circle with the fulfillment of this project. Once done, the club will have its own world, a world of black and white. All of you are welcome to the new world of Mohammedan Sporting Club Limited.